going on. The teachers and academicians, I couldn't call it as academicians. The teachers and the authorities are moving on one line. Students or the younger generation is going on another line. There is no correlation between these two, and that makes a big difference. And why this is happening, there may be different reasons for that, and I am not coming to that. The question is, what should be the coming campus? Because you know that the campus is having a lot of importance in the society, because the trends of the society is actually decided by the campus. What is how the campus is thinking, what is happening in the society is actually the ripples which is coming out from the younger minds who are present in the campus. So campus is so much important in our society itself. So let us leave what is happening now, but what should be the future? When you are thinking about the future, I think the main change which should be happening in the campus is, nowadays actually the campus is teacher oriented. The teacher-oriented campus should be completely changed to a student-oriented campus. That is my view about that. Because actually the students are having no role in nowadays in a campus. The students are having no choice of selecting syllabus, because the university is giving the syllabus. You have to you can select the subjects, but you cannot change the syllabus. You cannot make any modification even in making or taking classes, all these things. The students are having no role in it. And regarding the teachers also, there is no option for selecting the teachers. Of course, some teachers will be always useful for the students, some will not be. It's quite natural. We can see it nowadays. We can see very easily that in some of the colleges where the teachers are coming to the class and dividing the syllabus and giving it to the students for taking seminars instead of taking classes. You can see it. But that is really happening in nowadays in different campuses. But at the same time, I know one of the one of the department in one of the colleges in Calicut city, where regular classes are taken by a person from, it is in mathematics, a regular class is taken by a person from US. They are arranging a video conference for the students. It's not an imagination, it's happening in one of the colleges here in Calicut city, in mathematics department. One person, one eminent scientist, mathematician from US is taking class for the students. It's a very interesting thing. So there are different possibilities are there, but the problem is nowadays the teachers as well as administration is looking for just for getting money, you know, good UGC scale and good salary, and the management is looking for collecting money from the students. This type of trend is here in the at least in the case of Calicut, or in the case of Kerala, it is happening. So when you are thinking about the campus, what I have to say is that the students should have more role in it. But the problem is, you know, just like the kids which we are giving, when the mother is giving feeding, no, at the lower level, there should be some support from the youngsters, from the authorities, of course, because the students are not in a position to select all. But there should be support of course, from the authorities. But with the support of the authorities, the students should do something. That is one thing. And second thing is that, yesterday I already told you, I think you remember that the technology is widely coming into our campus. Of course, technology is good. I am with the technology because I am a physics man. I am not against the technology, but you have to use the technology wisely. Wisely in the sense, when you are coming to the use of technology, you have to use it, yesterday I said, it should be come to your mind, because that technology is actually giving you knowledge, and that knowledge should be used for possessing your mind. And your mind, the development of your mind in all things, not only in studies. I am not talking about only about the studies, because the university, I mean, a campus is having a important role in controlling the society also. So they have to know what is a society. They should have a mind to understand the people around you. You should have a mind to know there are a lot of people who are having no such conditions, no such arrangements or givings like this, the blessings of God. So you should be aware about the conditions surrounding you. You should know each and every person who having not much of capacity is there. It is you, the persons who are at the campus, should support them. It may be of different types, but actually the interference from outside, just like that of politics, I am not blaming the politicians, but the interference from outside is a major problem, because it is a knowledge or the brain of the common people, or a brain of the young people should not be controlled by outsiders. You are the persons to think, you are the persons to make changes. And another thing which is a lack of personal relationship, which I feel very strongly. Because in all days, I know that in all days it was even though the number of students are very high, all the students are having good personal relationship, and also with the teachers and others, they are having good personal relationship. But nowadays, you see what is happening. Actually, in my college days, what I was feeling is that whenever there is a clash between students, we are not in a position to interfere into it, because they are having no personal relationship.
Actually, that is a very important thing. The campus should be just like that of a single family. That is my imagination. Practically, I don't know how much it is possible. Because when a family is there, the family will be always looking for all the development, all type of development of the students, including, say, the personality development as well as everything in all aspects, it will take care of. So what I said is, in all these discussions, we didn't say what we have to do for making the changes in the campus. That should be another section, I think, because it's not time for suggesting the changes which we have to make. But do one thing, that whatever be the things which you are getting into your mind should be useful for the society in the proper way. And that is possible because you young people is having a very good intelligence. I think it is better than the old generation. You are having a good brain, you are having a good capacity. So you have to use it in a proper way so that it will be useful for the society. So that is my view. It is a very short thing. It is a very big subject we have to discuss with. There is no sufficient time. Thank you for giving me the time. Thank you. In campuses over time. Now we will have Chitesh from the Commerce Department. മാതൃഭാഷയിലാണ് സംസാരം. ഒരു ക്യാമ്പസ് എങ്ങനെയാവണം, ഭാവിയിലെ ക്യാമ്പസ് എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ക്യാമ്പസ്, നിലവിലുള്ള ക്യാമ്പസ്, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ക്യാമ്പസ്, ഈ ഏത് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ക്യാമ്പസ് ആയാലും ആ ക്യാമ്പസിന് വേണ്ട ചില പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്. അത് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അറിയാവുന്നതുമായിരിക്കും. ഏതൊരു ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഭാവിയിലേക്കുള്ള തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഒരു ക്യാമ്പസ്. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിലെ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല വ്യക്തികളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം ബുക്കുകൾ മാത്രം പഠിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടവെച്ച് വിരിയിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം, സാബു സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സിലബസ് അത് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോവുക എന്നതിനപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാവണം, അതായത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാവണം, അതായത് സഹാനുഭൂതിയും സഹവർത്തിത്വവും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബഹുമാനവും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാവണം എന്നത് കാണിച്ചിരുന്നതാണ് ഒരു ക്യാമ്പസ്. അതല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ബുക്കുകൾ പഠിച്ചെടുക്കുക, സിലബസുകൾ പഠിച്ചെടുക്കുക, എന്നിട്ട് പഞ്ചായത്ത് മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരെ, അതല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലെ പല സ്ഥാപനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ആളുകളായി മാറുക എന്നത് ആവരുത് ഒരു ക്യാമ്പസ്. അതായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ഒരു ക്യാമ്പസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. അത് ഭാവിയിലെ ക്യാമ്പസ് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം. അത് കേരളത്തിലായാലും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളതായാലും ലോകത്തിൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് ആയാലും നല്ല വ്യക്തികളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വ്യക്തിത്വം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ക്യാമ്പസിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമ്പസിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കളരി എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഒരു പ്രതികരണശേഷിയുള്ള ഒരു സമൂഹം. പ്രതികരണശേഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ബോധവാന്മാരാവുക എന്നതിനപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാവേണ്ടത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് നടക്കുന്ന അനീതിക്കെതിരെ, അക്രമത്തിനെതിരെയും പ്രതികരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നതാണ്. അതിന് തയ്യാറാവുന്ന ഒരു സമൂഹം നമുക്ക് വേണ്ടതാണ്. സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു സമൂഹത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ക്യാമ്പസിന് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ക്യാമ്പസുകളിൽ എത്രത്തോളം അത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ സംശയമാണ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ്, ഞാൻ ഒരു ക്യാമ്പസിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു കാലഘട്ടം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അത്തരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറിയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് സമൂഹം തന്നെയാണ് ഇന്നുള്ളത്. കാരണം എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. എൻ്റെ ക്യാമ്പസ്, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാലയം, അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളെ എത്രത്തോളം ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല വ്യക്തികളെ, നല്ല വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നല്ല വിദ്യാർത്ഥിനികളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല പോലെ പെരുമാറുക, നല്ല പോലെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നുള്ളത് സംശയകരമാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആശയം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയെ വാർത്തെടുക്കുക, പ്രതികരണശേഷിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏതൊരു ക്യാമ്പസിന്റെയും പ്രഥമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ആവട്ടെ ഭാവിയിലോട്ട് വരുന്നത്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. First of all, I would like to thank Benston sir for calling me. Our topic is future of campus, future campus, how future campus is. ബെൻസ്റ്റൺ സർ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്യാമ്പസ് തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തിലേക്ക് തുറന്നു വെക്കേണ്ട ഒരു കണ്ണാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിനി ഇവിടെ പറയുന്നത്, ശരിക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ്
ഒരു മിററാണ് ശരിക്കും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ജീവി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് എങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ആനിമൽ എന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ക്യാമ്പസിന് എത്രത്തോളം സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ കുറേ പേര് പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു, ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാമ്പസിന് പല സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഈ വിഷയം തന്നെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നതിനും പല ആംഗിളുണ്ട്. ഇതിന് സോഷ്യൽ ആംഗിൾ ഉണ്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനും അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരു ക്യാമ്പസിനെ വായിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജി ബേസ്ഡിലേക്ക് ക്യാമ്പസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ, നമ്മുടെ ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. തീർച്ചയായിട്ടും ആ മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മളിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം വലുതാണ്. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ മുഴുവനും കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ, ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മാസീവായി ഓൺലൈനിൽ ആളുകൾ സംശയങ്ങളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്ന് ആൻസർ ക്യാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാസീവ് ഓൺലൈൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കോഴ്സുകൾ വരെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം അടുത്ത ക്യാമ്പസ് ടെക്നോളജിയുടേതാണ്. അടുത്ത ക്യാമ്പസ് ആ ടെക്നോളജി നമ്മളെങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഈ ടെക്നോളജി തന്നെ ഒരേ സമയം സോഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പെരുമ്പാവൂരിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ, ജിഷയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ, ജിഷ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ മാരകമായി കൊന്നപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്താൻ കുറേ താമസം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ആ ഒരു കോളേജ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുത്തത് ക്യാമ്പസ് ആയിരുന്നു. ആ ക്യാമ്പസിലെ കുട്ടികൾ, അവിടെ നിയമ വിദ്യാർത്ഥികളായ കുറേ കുട്ടികൾ ചേർന്ന് ഈ പ്രശ്നത്തെ പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ലോക്കൽ പോലീസ് പോലും അവിടെ കേസെടുക്കാൻ തയ്യാറായത്. അവരിൽ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു. അവർ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തത്. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വേണം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഇവിടെ ടെക്നോളജി അത്രമാത്രം നമ്മോട് അത്രയ്ക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ ആ ടെക്നോളജിയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. അവിടെ നമ്മളെ സാമൂഹ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ പഴയകാല ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മായഞ്ഞു പോയേക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സർഗാത്മക വാസനകൾ വേറെ രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കാം. അതിനൊക്കെ കോട്ടം തെറ്റാം. നമ്മുടെ പഴയ മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസിൻ്റെ ചിത്രമായിരിക്കില്ല ഇനി വരുന്നതിൽ. വെറും ഒരു സിനിമയായി മാറും. അന്നത്തെ ക്യാമ്പസിലെ പ്രണയവും അന്നത്തെ ക്യാമ്പസിലെ പ്രശ്നങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യവുമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അധികമായി ഇടപെടൽ നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യേക ഇടത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നത് കാണാം. അതിനുവേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ കരിയറിസം ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇതിൻ്റെ കരിയറിസവും കരിയറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരിയറിസത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണാം. ഈ ടെക്നോളജിയുടെ വരവോടുകൂടി പലപ്പോഴും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇതുവരെ നടത്തിയ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടാം. ടെക്നോളജിയുടെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ഇനി എന്തായാലും ഈ വരുന്ന ടെക്നോളജി നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ഇവിടെയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെയുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ ഇതുവരെ കണ്ട ക്യാമ്പസ് ആവില്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോട്, യുവതലമുറയോട് എങ്ങനെ സോഷ്യലായിട്ട് പെരുമാറുന്നതിനും അപ്പുറത്ത് അവരോട് എങ്ങനെ ഇൻറ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യണം, ഏത് മാധ്യമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ച മാധ്യമങ്ങളുണ്ടാവാം,
ആ മാധ്യമങ്ങളെ മുഴുവൻ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അത് ശരിക്കും ഈ ടെക്നോളജിയുടെ എഫക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു പഠന മാധ്യമം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കും. അത് പഴയ തലമുറ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇപ്പം പഠിച്ചു വരുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നേരത്തെ ബെൻസ്റ്റൺ സാർ പറഞ്ഞത് സ്മോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ക്യാമ്പസിലെ. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാമ്പസിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വനിതയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭാഗമാണ് കാണുന്നത്. അത് ചില ക്യാമ്പസുകളിൽ കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും, സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന നിലയിൽ ആ കുട്ടി സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ രീതിയിലൊക്കെ അത് ഒരു ജെൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ബോയ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ. ഈ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന കേസ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റീൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ക്യാമ്പസുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം JNUവും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അവിടെ ഉയർന്നു വന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ അറിയാം, ദളിത് പ്രതിഷേധങ്ങൾ അറിയാം, പിന്നോക്ക പ്രതിഷേധങ്ങൾ അറിയാം. അതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ അത് ഏറ്റെടുത്ത രീതി നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ 1-2 ദിവസം കൊണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഇന്ത്യ അറിയുന്ന നേതാവാകുക, ജിഗ്നേഷ് മെവാനിയെ പോലെയുള്ള നേതാക്കളായി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഇത്തരത്തിൽ ഇലക്ഷന് വരെ വിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ വളരെ വൈഡായ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ്, വളരെ കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിബേറ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റിനോ 10 മിനിറ്റിനോ പറഞ്ഞു തീർക്കാനതിനോ അപ്പുറമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിബേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്പണായിട്ട് ചർച്ചകൾ പോകാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല വശങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ഉൾക്കൊള്ളട്ടെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺക്ലേവിനെ പറ്റി പറയാതെ വയ്യ. കാരണം ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമാണ്. ഐ എക്സ്പ്രസ് മൈ സിൻസിയർ താങ്ക്സ് ടു ആഷ്ലി സാർ. സാറ് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടത് ഇത്രയേറെ ആളുകളെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ കയ്യിൽ നമുക്ക് അത്രയും ലിങ്ക് വേണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു നല്ലൊരു ബ്രിഡ്ജാണ്. സാറ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനൊരു സുഖകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. So good morning all. So we have heard a great deal of what the future campus should be. So as the first speaker has told from his own experience, how campus has turned me into another person from what I was. So I will briefly narrate those incidents. Thereby you can understand how campus has made a tremendous impact in my life. Maybe as an undergraduate when I joined, probably before I joined graduation, when I was doing my +2, the idea of a campus was a wrong